حدیث سنا کے پھر اپنی بات کو شروع کروں گا، اس سے پہلے آپ مفتی صاحب کا یہ کلپ جو ہے یہ آپ سن لیں اور انشاءاللہ بقیہ بعد ہم اس کے بات کریں گے۔ میں کہتا ہوں جی ہاں، رسول اللہ نے قلم دوات مانگا تھا، عمر فاروق نے فرمایا تھا ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، تو ٹھیک فرمایا تھا۔ کیوں؟ رسول اللہ کے اوپر عمر فاروق نے ایمان لایا ہے، 23 سال رسول اللہ کی کلاس اٹینڈ کی ہے، قرآن رسول اللہ سے سمجھا، حدیث رسول اللہ سے سمجھی۔ عمر مزاج شناس پیغمبر ہے، رسول اللہ کی فیلنگز جانتا ہے، احساس جانتا ہے، مزاج جانتا ہے، انداز جانتا ہے، اطوار جانتا ہے، عادات جانتا ہے۔ عمر کو پتا تھا حضور ہمارا امتحان لے رہے ہیں، کیونکہ حضور پاک پر اب سے 85 دن پہلے یہ آیت اتر چکی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لوگو، قرآن تم پر مکمل، دین تم پر مکمل، نعمت خداوندی تم پر مکمل ہو چکی ہے، اب دائی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور دین پڑھا چکے، قرآن دے چکے، شریعت سمجھا چکے، حدیث واضح کر چکے، اب حضور دیکھنا چاہتے ہیں کہ قرآن کے اتمام کے بعد، شریعت کے اکمال کے بعد، مذہب کے مکمل ہونے کے بعد کیا ان کو کسی نئی چیز کی ضرورت ہے؟ حضور نے امتحان لیا، عمر امتحان۔ حضرات السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خدا کے فضل کرم سے ہم سب بھی خیریت سے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ ہمارا موقف ہے اہل بیت کی شان بیان، فضائل اہل بیت لوگوں تک پہنچانا۔ دوستو، آج ہم آپ کو ایک مفتی صاحبہ کی ویڈیو دکھا رہے ہیں، ذرا اس کو ملاحظہ کیجئے، تب ہم اس کے جواب میں بتائیں گے۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی نے سچ ہی کہا ہے، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام۔ دوستو، ہم اہل بیت کی شان بیان اگر کرتے ہیں تو تمام لوگ ہمیں رافضی اور کافر تک کہتے ہیں کہ تم رافضی ہو گئے، تم خارجی ہو گئے۔ مگر کیوں کہتے ہیں ہمیں وہ؟ کیونکہ اس میں ان کو لگتا ہے کہ ہم صحاباؤں کی توہین کر رہے ہیں، جبکہ دوستو یقین مانیے ہمارا نظریہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی صحابی رسول کی توہین کریں۔ مگر دوستو، یہ کھلے عام اتنی محفل، اتنے مجمع میں تمام لوگوں کے سامنے چلا چلا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، ان کو کوئی ناسبی، خارجی، کوئی ان کو مرتد نہیں کہتا ہے۔ کیونکہ توہین کیسے کر رہے ہیں یہ آپ غور سے سننا اور سمجھنا۔ جو حدیث انہوں نے بیان کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ایام میں کاغذ قلم مانگا تھا اور حضرت عمر نے منع کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، یعنی کہ اللہ کی کتاب کافی ہے۔ دوستو، ان کا کہنا کہ مطلب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امتحان لے رہے تھے اور عمر فاروق اپنے اس امتحان میں پاس ہو گئے۔ دوستو، میں پوچھتا ہوں، اگر یہ واقعی سچ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کا امتحان لے رہے تھے، تو اس میں یہ طے کر لو کہ وہاں پہ جو ہنگامہ ہوا اس دوران کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ کاغذ قلم جب آپ مانگ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو دینا چاہیے، اور کچھ لوگ عمر فاروق کی جماعت کے جو تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کاغذ قلم نہیں دینا چاہیے۔ تو پہلے تو یہ صحیح ثابت کرو کہ وہاں پہ دو گروہ بن چکے تھے، ایک کاغذ قلم کی حمایت میں یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں، اور دوسرا انکار کرنے میں۔ تو دوستو، پہلے تو یہ
आप फैसला कीजिए कि उनमें से कौन सा गिरोह सही था, कौन सा गलत। क्योंकि अहले बैत के जो भी अफराद थे वहाँ, और जो अहले बैत के अफराद से मोहब्बत रखने वाले थे, जैसे कि हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु भी वहाँ मौजूद थे और दिगर सहाबा भी वहाँ मौजूद थे, उनका कहना ये था कि कागज़ कलम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मांग रहे हैं तो उनको देना चाहिए, और जो वो हदीस लिखने को कह रहे हैं वो लिखवा लेनी चाहिए। मगर हज़रत उमर का ये कहना था कि कागज़ कलम की कोई ज़रूरत नहीं, हमें आपकी हदीस की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि कुरान मुकम्मल हो चुका है। तो दोस्तों, अगर ये हज़रत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई इम्तिहान ले रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं, शाबाशी तो कम से कम देनी चाहिए थी बाद में। वाह उमर, तुमने बहुत अच्छा काम किया और तुम अपने इम्तिहान में पास हो गए। मगर ऐसा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर कहीं फरमाया हो तो आप मुझे किसी एक 54-58 तक की किताब से ढूंढ कर ला दो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की शाबाशी उमर फारूक को दी है। बल्कि जब इन्होंने हंगामा वहाँ मचाया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से आवाज़ ऊंची की तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उठ जाओ और यहाँ से चले जाओ, यानी आप नाराज़ हो गए, गज़बनाक हो गए। तो दोस्तों, खुशी के मौके पर इंसान खुश होता है या गुस्सा होता है, ये फैसला आप कीजिए। क्योंकि इन साहिबान का, मुफ्ती साहब का कहना यह है कि उमर फारूक ने सही किया, कागज़ कलम को मना कर दिया, वो अपने इम्तिहान में पास हो गए। मगर हमारा कहना यहाँ ये है कि अगर उन्होंने सही किया तो बाकी जो और सहाबा हैं और बाकी अहले बैत वहाँ मौजूद हैं जो ये कह रहे हैं कि कागज़ कलम देना चाहिए, तो उनमें से कौन सही है कौन गलत है, ये फैसला आप कीजिए। और दूसरे, मेरी राय, यानी मैं कौन होता हूँ अपनी राय देने वाला, मगर जहाँ तक मैंने पढ़ा है और जहाँ तक मैंने समझा है, मैंने ये समझा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वसीयत करना चाहते थे, उनको मालूम था कि मेरे बाद ये लोग मेरी अहले बैत के साथ क्या करने वाले हैं। क्योंकि भले ही गदीर खुम में आपने ऐलान फरमा दिया मन कुन्तु मौलाहु फहज़ा लिल मौलाहु, मगर उसके बावजूद भी ये लोग मौला अली को अपना वली, अपना खलीफा तस्लीम करने वाले नहीं थे, नहीं है। इसीलिए आपको मालूम था और आप इसीलिए लिखित रूप में आप अपनी वसीयत करना चाहते थे। लेकिन इन लोगों को मालूम था कि जब गदीर खुम में ऐलान कर चुके, वो ज़बानी ऐलान हो चुका, वो तो जो है कोई भी कह सकता है बाद में कि लिखित रूप में तो कहीं है ही नहीं। तो आखिरी वक्त में जो कागज़ कलम मांग रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो ये लिखित में भी दे दें कि मेरा जानशी, मेरा खलीफा, मेरा सब कुछ मेरे बाद मौला अली हैं। मगर ऐसा नहीं करने दिया और इसीलिए हज़रत उमर फारूक को बचाने के लिए ये लोग तमाम उम्मत मुस्लिमा को गुमराह करते हैं और हक छुपाते हैं। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो तरह के उलमा होंगे, एक उलमाए हक, एक उलमाए सू। जो उलमाए हक होगा वही हक की बात करेगा और यहाँ तक कि उसको अपनी जान, माल, ईमान सब कुछ कुर्बान कर देगा, मगर वो हक पर डटा रहेगा। और जो उलमाए सू हैं वो हक को छुपाते हैं और तमाम उम्मत को गुमराह करते हैं। दोस्तों, क़यामत के रोज़ इनको जवाब देना होगा, इस बात का, इस चीज़ का जवाब देना होगा। ये अपनी गौर व फिक्र करें और किसी को बचाने के चक्कर में अहले बैत से बुग़्ज़ ना रखें और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा छोटा ना करें। अस्सलामु अलैकुम।